Новое радио. дуруд мегӯем ба ҳамаи нафароне ки дар мавҷи нав қарор доред. барномаи шумгӯи бетанаффус мавҷи 95.5 FM. ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам ва ин шом мо меҳмон дорем ҳунарманд, санъаткори хушсадо, нафаре ки албатта бо таронаҳу эҷодиёти худ дар дили ҳазорон мухлисони худ маскан гирифтанд. Шаҳрзоди Даврон, шуморо ба радиои Нав хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ташаккур мекунам аз шумо ки моро пеш аз ҳама ба барномаи худ даъват намудед. Саломат бошед. ва ташаккур мекунам аз он мухлисоне ки айни ҳол гӯшбастадаи мо шумо доранд. зинда бошед. чун ҳамешагӣ саволи анъанавии мо барои шумо, шом ин барои шумо чӣ гуна вақт аст? шоми худро дар куҷо чӣ хел истиқбол мегиред? бо кӣ мегузаронед? чӣ гуна мегузаронед? марамат сухан ба шумо. ташаккури зиёд мегӯм ва шом барои мо як рӯзи муқаррарӣ ки дар ҷамъи пайвандон, албатта дар хона ҳастем. яъне одатан шомро шумо дар хона истиқбол мегиред бо оила? баъзан мешавад ки рафиқон дӯстон даъват мекунанд ба ягон ҷо, ба ягон ифтор меравем ва хешу табор баъзан мешавад дар як ҳафта як бор ду бору бештари вақт дар хона ҳастем ҳамроҳи пайвандон. мехостам ба шумо як савол пешниҳод кунам ки воқеан дар ин дунё, дар ин ҳаёт инқадар касбу ҳунарҳои ниҳоят зиёде ҳаст ва шумо махсусан санъатро интихоб кардед. ин ягон сабаб дошт ё ки барои чӣ интихоби шумо маҳз санъат гардид? мери санъат чун аз хурдсолӣ ки дар дили ман ҷо гирифта буд, аз зиёд мехостам ки овозхон бошам ба устодоне ки ҳамон давру замон баромад мекардам. киё буданд устодони шумо? устодони ҳамон вақта ки мо хеле ҷавон будем, хеле давраи кӯдакӣ мо Шудравон Караматуллои Қурбон хеле маълум машҳур буданд он замонҳо. ва боз метавонам дигар ҳунарманда устод Ҷурабек Муродов, ман апаи хусусият ортиқо хеле ҳунарнамоӣ мекардам ва ба ҳар яке ишон тақлид мекардам. ва дар барномаҳои чорабиниҳои мактабӣ дар Наврӯзиву дар барномаҳои солинавӣ кӯшиш мекардам ки суруд хонда бошам, иштирок мекардам ва ин меҳр рости ки аз кӯдакӣ дар дили ман аланга мезад, ҷӯш мезад. нахустин баромади худро дар саҳнаи калон, замоне ки шумо ҳамчун ҳунарманди воқеӣ аллакай ба саҳна баромадед, саҳнаи калон барои шумо кай буд? албатта лаҳзаҳо ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешаванд. аз ёди мо рӯзи ҷашни модар буд, пас аз хатми консерваторияи миллӣ дар кохи ҷомӣ ҷамъи ҳунармандон онҷо як барномаи консертӣ хеле калон буд, ҳунармандони зиёд буданд онҷо ва бандаро қариб ки намешинохт ягон нафар. ва ман кӯшиш кардам бо ҳамроҳӣ, бо дастгирии як нафар дӯст бародарамо ба ман кӯмак кард ва бо хеле заҳматҳои зиёд ман дар ин барнома худро ҷой кардам ва бори аввал дар ҳамин саҳнаи калон як суруди модар хонда будам ман ва аз ҷониби мухлисон хеле хуб пазируфта шуд ва баъд аз ҳамин хеле боз меҳри ҳамин санъат дар дилам боз зиёдтар шуд ва кӯшиш кардам ки ин роҳро ман бояд дақиқтар пеш барам. бале, ҳамон суруди модарро ҳоло ҳам дар ёд доред? албатта. имкон аст ки шуморо зинда сароед барои мухлисон? албатта, чаро ки не. марамат. аё модар асояд мешавам ман, ҳабибу мутакояд мешавам ман, замини гулфишонад мешавам ман, самои бо сафояд мешавам ман. модар модар модар. зинда бошед, садоятон хаста набошад. ва аз нигоҳи шумо кадом тарона тавонист ки миёни мардум шуморо ҳамчун санъаткор воқеан муаррифӣ карда тавонист? кадом суруди шумо? росте ки як тарона доштам бо номи Фаромӯшам макун. фикр мекунам ки ин тарона бештар маро муаррифӣ кард байни мухлисон, аз рӯе ки пас аз албоме ки бо номи Дуои модар аввалин бор ман соли 2007 албомро пешкаши мухлисон кардам ва дар ноҳияҳо сафар мекардем бо барномаи консертӣ
و زیاد همین ترانه رو خواهش میکردن، همین ترانه و با چنین ترانه دوباره ماه و در شد چرا نمی که در یک برنامه کنسرتی در شهر قرغنتپه بود. همین ترانه فراموش مکن رو من قریب 12 مرتبه من خونده بودم در یک برنامه. 12 مرتبه باور کنید میخوندم، باز یگان سرود دیگه میخوندم، باز همین رو خواهش میکردن و بسیار گرم میپذیرفتن همین ترانه. دوامنوکی انا همون چورابینی چند ساعت بود که شما توانید یک سرود رو 12 مرتبه بخونید؟ 3 ساعت زیاد میشد، 3 ساعت 4 ساعت هم دوام میکرد. مردم نمیرفتن از مهر زیاد، نمیدونم ترک نمیکردن. یگان نفر تالا رو ترک نمیکرد و میخواستن که باز برنامه دوام یافته باشه. ولی تشکیل کننده همون کنسرت بعد از خفای پرده میامدن میفتن که ای بچه باز کار نداری دیگه. تو خیلی مخلصا من چه خفا کنم. وقتی که راسته که ما هنرمندا همیشه با مخلصان که زنده هستیم، ما رو مخلصان همیشه البته هم مخلصا هستن که ما ایجاد میکنیم و روی صحنه هستیم و چه میشه که ما خواهش ایشون رو رد کنیم. این فکر شما واقعا 100% درست است، زیرا که هر ایجاد، هر چیزی که وابسته به صنعت باشد و روی مردم است و مشاهده می شود که بسیاری سرودهای شما، ترانه‌های شما آهنگی تیز، شوخ، رقصی ممکن تا اندازه ایدو ندارند و ترانه‌هایی که آهنگی سوس داشته باشند نهایت کم. سبب در چی می‌بینید که شما طبیعتی شوخ دارید که بسیار سرودهای شوخ رو میپسندید؟ در چیست؟ راسته که زنگار بانو بیشتر مرا باز در برنامه‌های دیگر میگن که شما بیشتر ترانه‌های غمگین می‌سرایید، ولی شما در این برنامه فکر برعکس شد و یک ساعت قبلتر در رادیو فرهنگ بودیم، جا یک نفر برادر سوال کردن که چرا سرودهای شما بسیار غمگین است. من گفتم که واقعا هم میگن که اگر بسیارتر غمگین خونی میگن چرا اینقدر غمگین میخونه. اگر کوشش میکنم که همیشه ترانه‌های شوخ سرایده باشم و البته برای مخلصان. در ریپرتواری شما ترانه‌های شوخ زیاد هستند یا غمگین؟ راستی زیادتر میخوام ترانه‌های غمانگیز سرایده باشم. برای چی؟ نمیدونم، با من پسند است همین سبک ترانه‌های مهین، یعنی بهتر میگن به زبان موسیقی ترانه‌ای که مینور صدا میدن، روح نواز است. من دوست میدارم، عصب رو میکنه. واقعا وقتی که در راه میروم به یگان جا سفر میکنم در داخل نقلیاتم، من بیشتر از ترانه‌های شادروان احمد ظاهر و این چنین از آقای موین بسیار ترانه گوش میکنم. همه پیوسته درد و الم. نمیدونم همین سبک با من مخول است. همین سبک و شما پسند است. و یعنی که شما بیشتر صنعتکاران تاجیک یا که بیرون از تاجیک فارسی زبان بیشتر صنعتی که رو با وی بلند میگذارید و گوش میکنید سرود و ترانه‌هایشون رو؟ راسته که همه صنعتکارانی که داریم، استادانی که بودن و تا امروز هستن، البته برای ما حق استادی دارن، من همه ایشون رو احترام دارم و البته اعتراف میکنم و همه ایشون رو دوست میدارم. من جدا کردن نمیتوانم، ولی خیلی که تکرارم شود وقتی به سفر میبرم من بیشتر از ترانه‌های آقای موین بسیارتر که در راه میبرم میبرد فکری مرا به هم دورای کودکی و به همون. شما در راه و فکر شما میرود به ایام کودکی و این تاثیر ندارد به روح، مثلا به حرکت نقلیاتی شما؟ من حالت میشود که بعضا راننده ها رو خواب زیر میکنن. خوب. و چنین حالت ها به من نیز رخ داده از وقتی که از یگان برنامه از مثلا از یگان توی مرکه میبریم خسته میشوی، من جسمن هم خسته میشوی و روحان عصب مانده میشود. باور کنید در حتی بارها شده است که من در سر چنبرک خوابم برده است، ولی خداوند بزرگ ما را نگه داشت و زیادتر باز همین موسیقی ما رو از همین راه میگرداند. وقتی که موسیقی که به دلم پسند است تای دل زمزمه کرده میرم، خوابم میپرد و به همون جای نرکاری میرسم. یعنی شما رو برعکس بیدارتر میکند. بله. بهترین در انتخابی متنی سرود، در انتخابی آهنگی سرود شما بیشتر با کی همکاری میکنید و فکری کی رو میگیرید بیشتر وقتی انتخابی متنی فینالی برای ترانه؟ پیش از همه من در انتخابی متن رو اول انتخاب میکنم، بعدا رو میارم به آهنگ. وقتی که
از من از شاعران معاصر امروز داریم، از شاعرانی که گذشتن. از شادروان بازار صابر یک چند ترانه خوندم، از شادروان استاد لایق یک چند ترانه مادرنامه استاد را خوندم و از شاعران معاصر از استاد آذرخش تا امروز و چندین ترانه. وقتی انا همین مصرع‌های شعری رو شما انتخاب میکنید، هست حالتایی که میخواهید که بعضی تغییرات رو وارد سازید، نگاه خود رو به اونجا وارد سازید، یا چه خیلی هست همون خیلی میسرایید؟ یک ترانه از استاد آذرخش ترانه عروسی بود، این رو گرفتم آهنگ بستیم و یک جاش کم نمی رسیده و من استاد با تماس گرفتم استاد جان میشود که همین کم ترک اون چی ایلاوه کنی. خوب استاد رد نکردم. من ترانه که چشم به چشم باز شد یاران مبارک بادش، دل با دل دمساز شد یاران مبارک بادش. بعد دوامش در نخراتش چه شیرین چه زیبا وقتی عروسی البته دیگر وزن نشود استاد رد نکردن. خوب و خواهش ما رو اجرا کردن، خیلی هم ترانه خوب برآمد و پیش مخلصان خوب پذیرفتن. شما میتونید اون رو زمزمه کنید؟ البته. مرحمت. چشم به چشم باز شد یاران مبارک بادش، دل با دل دمساز شد یاران مبارک بادش. عقل به عقل دست داد، روح به روح رو نهاد، جان به جان ساز شد یاران مبارک بادش. چه شیرین چه زیبا بخت عروسی، عزیزان مبارک تخت عروسی. احسن. این رو ما در جشن عروسی داماده که در معرکه ها اشتراک میکردم این رو میخوندم. میسرایید یعنی؟ خب نوبسته از اونی که ما کوشش میکنیم در حیات تنها خصلت‌های نیک داشته باشیم، ولی به هر حال چون میگن انسان بی کمبودی نیست و شما گفته میتوانید 3 عادت خوب که به خود شما پسند است در شما از 3 عادت و 3 عادت بد که شما مبارزه میبرید ولی از اون رهایی یافته نمیتوانید. استاد جورابی مرادوف در همه برنامه شما میگن که اول خدا و بعد خلق. شما به فکر میکنم که به خلق عزیزمون ما چیز هستیم، تکرارم شما میگم، فکر میکنم که از همه برای هنرمند خصلت خوبی خاکساری است، با همه خاکساری است بودن و خوشبختانه شما خاکسار هستید. خوشبختانه من دوست میدارم که خاکسار باشم، ولی من نمیگم که من خاکسار هستم، خودم رو تعریف نمیکنم، ولی بگذار دیگران بهوده‌اند. بله و این یک عادت شما خصلت خوب عادتی که با من پسند است. باز توی دیگر یگان نفر رو نامید نکردم، وقتی که وعده کردم اجرا میکنم. حالتش شده بود که یک نفر خیلی باور کنید کم بغل بودن، خیلی نادار بودن، زیاد خواهش میکردن که در معرکه‌شون اشتراک کرده باشیم. خوب ولی ایشون باوری نداشتن که شما میوید، ولی من رفتم در حقیقت دیدم زندگیشون خیلی در سطح پست است و ما همه حالت هم شد که از اونها یگان مبلغ طلب نکردیم و همون معرکه رو با خوشخرسندی گذروندیم و تا حال همون نفر مینداره میکند و من در شبکه اجتماعی هم بعضا می نویسد و البته خوبی کردن خوب است. بهترین سه خصلت دست یک افتاده رو گرفتن. نیکی کردن. انا اکنون از همه مهمش 3 عادت بد شما. یکم عادتی که با من پسند نیست و زیاد میخوام همین رو دلتنگ هستید. بله دلتنگ هستم و تأثیری بدی آن رو احساس کرده در خود؟ بله بارها احساس کردم که عاقبت خوب ندارد و وقتی که یک جا وعده کردم تا همون رفته رسیدن دلم قلب که میکفر مقصد که دلی تنگ دار. بعضا رفیقان میگن که بیا همین دلت رو عوض کنید. خب این یک که و من خیلی میگن که چیزی که بخون اومده است و به خواب میره نمیدونم که کوشش میکنم شاید از یک جهت خوب باشد، زیرا میگن تو دمون دلتنگ هم نقشهشون در وقتش اجرا میشه، لیکن بعد دویم خصلت بعدی که من زود عصبی میشم. عصبی میشوید؟ بله زود عصبی میشم
این خصلت هم به من پسند نیست. چی میتواند شما رو زود عصبی کند؟ راستی که با امر تقدیر وقتی که از پدر محروم گشتیم و باز بالای این فرزند پدر رو از دست دادم، فکر کنم با مرور زمان نشد است که انسانیت عصبی هم میشه. بله. بعد سوم خصلت همین است که دلی من صنعتکار، دل ایجادکار خیلی نازک است. در اندک یک شمالا که شاید میرنجید. بله. و این عادتایی که شما با اون مبارزه میکنید؟ من مبارزه میبرم که کوشش میکنم که عادتها را در من نباشه و آینده کوشش میکنم که همین خصلت‌ها را تماما نقص کرده باشه. بهترین زنده باشید. عزیزان دل یادآور میشویم شاهزاده دورون در مهمونی برنامه رادیوی نو به تنفس موج 95.5. شما میتونید سوالات خود رو ارسال کنید با 55 0055 955 رقم وایبر یا زنگ زنید با 44 62 00 955 و البته ما پس از صدا دادن ترانه از هنرمند بوس برمیگردیم. در موج نو باشید و ما شما با فراغت تمنا دارم. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. دور و کناری از برم ای دل بری خود باورم، از این غرور نازرور تو بگذر و من بگذرم. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. راحت نبود از تو مرا جدایی، باور نمیشه تا هنوز رفتی دیگر نایی. راحت نبود از تو وفا ندیدم، تا نیمه ره رسیدن و خطی وفا بریدم. راحت نبود از تو وفا ندیدن، تا نیمه ره رسیدن و خطی وفا بریدن. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است. بزرگترین عذاب من به تو نفس کشیدن است، در انتخاب قسمتم هجر تو را چشیدن است، هجر تو را چشیدن است.
بار دیگر شما بخیر میگویم و همه شما. این بود یک ترانه دلنشین که امروی شما از شاهزاده دورون شنیدیم و صحبتی ما ادامه دارد با هنرمند. من بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به استودیوی رادیوی نو. تشکر زیاد. شما خوش. امیدوارم شما خسته نشدید از صحبت. نه ما باور کنید خیلی حس نکردم. ما در نظرم که الان خیلی وقت گذشته است ولی باور کنید حس نکردم. خیلی برای من خوب است. بهترین. اینک برای شما سوال رو پیشنهاد می‌سازیم چون شنوندگان ما در صفحه وایبری رادیوی ناو نیز ارسال کردند سوال خود رو می‌نویسند و ما یک نفر شنونده میگویند شاهزاده دورون زاده کدام منطقه تاجیکستان هستید، کدام شهر و پیش از کنسرواتوریا یگون جای رو ختم کرده اید یا نه؟ میپرسند از شما. تشکر زیاد میگم از مخلصی عزیز و مخلصان خیلی کنجکاو هستن و البته زاده تاجیکستان هستیم، از تاجیکستان بیرون نیستیم و زاده نوع عینی هستم. خوب. و پیش از کنسرواتوار ملی در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا ترسزاده اونجا تحصیل کردم. پس از ختم اون در کنسرواتوار ملی در انسامبل استرادی اوریای کمیته تلویزیون و رادیو باعثی سراینده قریب که 5-6 سال فعالیت کردیم. بعد از آن حالا در اتحادیه دولتی گروه ایجادی کنسرتی در انسامبل گلشن فعالیت دارم. بهترین. و باز یک پیامک دیگر است از نگینا می‌نویسند سلام شما بخیر مهمون رو خوش آمدید میگم و میخوام پرسیدن صاحب چند فرزند هستید و اگر آینده فرزند شما کسبتون رو انتخاب کند دستگیری میکنید یا نه؟ تشکر میگم از خواهر عزیزم. دانستم صاحب 3 فرزند هستم شکر خداوند و البته اگر فرزندا انتخاب کنن ما رد کردن نمیتونیم دستگیری میکنید. البته بله. در اویله بغیر از شما یگون نفر صنعتکار هنرمند بودند یا که شما یگونه؟ از روی که ما بر رحمتی پدرم و مادرم که شکر حلازی همراه ما هستن و سوال میکنم میگن که یک نفر تقوی پدرم با نام میرزای دوتاری خوب فعالیت میکرد در همو در زمان در بخارا از زمانهای قدیم از زمانهای قدیم و چون از نسل به نسل مشاهده میکنم که همو خاله بچه هایی که پدرم هستن و خیلی صدای خوب دارن. از راه میگم که من ارثیان پشتی پدر از خون به خون گذشته است. از خون به خون گذشته است. ولی در عائله ما نه یگان نفر صنعتکار نیست و مهر صنعت که از کودکی در دل من جا گرفته بود. زیاد میخواستم آموزخوان باشم چون حالا هم در جلوی صنعت خود رو موفق نمی‌حسابم زیرا برای صنعتکار اصیل بودن باید ما خیلی مهنت کنیم، خیلی کوشش کنیم، خیلی ایجاد کنیم برای وطن عزیزمون و خدمت‌های نظررس کرده باشیم که بعد به درجه استادانی که پیش از ما بودن و امروز هستن. عموما صنعت یک بحر بیکنار است که شاید ما از اون یک خطر هم نامخته باشیم. واقعا در این سخنهای شما خاکساری احساس می شود چون گفتید یکی از خصلت‌های نیک شما. بهترین. و عبدالخلیل می نویسند سلام علیکم برادر عزیز شاهزاده مخلصی اشدی شما از وروخ خواهش من این بود میخواستم بیشتر سرودی بزم رو تویانه سرایده باشید و یگان کنسرت خود رو در دهه وروخ پورا با سرودهای نو تشکیل کرده باشید. انا من گونه یک پیامک است. مرحمت. من درباره اون کی سرودهای بزمورو و کنسرت خود رو در اونجا برگزار کردنیت برای مخلصان با سرودهای نو. تشکر میگم از دادر عزیزم. راستی که دهه واروخ یکی از دهه‌های زیبا منظری است که من خیلی مردم صمیمی دارن، مردم مهمان نواز هستن، مردم صنعت دوست هستن و ما هر سال البته قریب زیاد میرویم. مثلا در فصل تابستان زیاد میشود که من به این دهه زیبا منظر سفر میکنیم، در معرکه‌هاشون شروع میکنیم و 5-6 سال قبل در قصر فرهنگ این دهه زیبا منظر یک برنامه کنسرتی هم داشتیم ما و خیلی خوب پذیرفته بودن از جانب مخلصان و به این برادر عزیز میگم که به نزدیکی در شهر خوجند من برنامه کنسرتی دارم و اگر در همین جا باشن در تاجیکستان باشن حتما که اشتراک کنن. بسیار یک برنامه خوب خواهد شد.
беҳтарин. ин ҳам навгоҳӣ барои шумо аст ва боз як паёмаки омада расидааст аз Шерзод. мегӯянд салом ба шумо бонои ҳунар, шумо бахайр ва ба шумо бародари азиз бисёр хоксор инсондӯст зинда бошед. ва бале мегӯянд ки ба саҳна қадами худро нагузошта истодааст, шуморо бисёр гӯш мекунад, нафареро дар назар доранд ва мухлиси шумо ҳастанд. мегӯянд шояд ягон таманнёти нек мекунед ба нафаре ки нав ба саҳна мебаромаданд бо ном Маъруф Шерзод Маъруф. ак намедонам кадом инҳо санъаткор шуда. ба ҳар доми додарои азиз гуфтанистам ки ман дар зиндагӣ ҳеҷ гоҳ ноумед набошед, чун роҳи санъат як роҳи пурпешитоб аст. вақте ки пеши худ мақсад гузоштӣ ки масалан ман санъаткор мешавам, бояд дар ҳамон касби худ содиқ бошӣ ва содиқона ки меҳнат кардӣ албатта ба хостаҳоят худованд мерасонад. ва ман низ ростӣ ки боварӣ надоштам ки имрӯз маро то имрӯз ки сафи мухлисон албатта ҳастанд. чӣ хеле ки мегӯянд ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд, ҳеҷ мавлоно нашуд, муллои рум то муриди шамси табризӣ нашуд. ба ин додар азиз гуфтанистам ки ҳеҷ гоҳ роҳ афтода набошанд, меҳнат кунанд аз устодони касбӣ. албатта пеш аз ҳама барои санъаткори асил будан бояд касбро меҳнат кунанд ва ҳатман ба консерваторияи миллиё ки ба мактаби мусиқӣ ҳатман дохил шудани касбро таҳсил кунанд. албатта зинда бошед. зангро мешунавем. ассалому алайкум. зинда бошед. марҳамат. ташаккур. ҳатман саломат бошед. ташаккури зиёд ташаккур мегӯям аз хоҳари азизамон. медонам дар телефон каме нуқс буд, вале бо вуҷуди ҳамин фаҳмидам ки хоҳари мо чӣ мехоҳанд. гуфтам ки бо чанд забон суруд хондам. бештар ба забони тоҷикӣ хондам ва якчанд тарона бо забони ҳиндугӣ дорам, бо забони узбекӣ хондам. ин маънои онро дорад ки шумо ин забонҳоро хуб медонед? на, хуб небуд, каму беш. бо яке аз онҳо ҳоло сароида метавонед? албатта. марҳамат. росте ки ман аз хурдӣ чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, кишвари афсонавии Ҳиндустон барои мо мисли афсона буд ва то ҳоле афсона мемонад. хуб. ва зиёд мехостам ки ба ин кишвари афсонавӣ сафар карда бошам ва соли 2018 3 сол қабл ин орзуи ман амалӣ гашт. бо ҷамъи дӯстон бо ҳамроҳи сафорати Ҳиндустон ки дар Душанбе аст, ҳамроҳи якчанд бародарону хоҳароне ки дар фестивали байналмилалӣ дар онҷо иштирок кардам. ва то ҳол барои ман бовар кунед афсона мемонад ва зиёд боз мехоҳам ки ба ин кишвари афсонавӣ сафар карда бошам. аз хурдӣ ки таронаҳои ҳиндиро хеле дӯст медоштам ва дар чандин барномаи консертӣ ҳам сароидам. бале мешунавем. با اجازه شما یک مرحمت. دو سه راه زمانہ وہ پہلا نہیں کتنے مجنون مگر ایک لینا نہیں ایک لینا نہیں اے میرے دوستو گر محبت کرو اے میرے دوستو گر محبت کرو بعد میں دعائے دل پہلے کر لو یا تھی وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں وہ ستمگر کہیں بے وفا تو نہیں. احسن. میدونید گویا چنان احساس شد که کدام فیلم هندی رو تماشا میکنم. سلامت باشه. و با من یک نفر برادر عزیزم که هندو زبان هستن و طول 10 سال زیاد میشود که در دوشنبه فعالیت میکنن. خب ایشون با من در متن همین سرودها کمک میکنن. وقتی که من مثلا سرودانی میشوم این سرودهای در تلفظ و من خطاگی‌های مرا اصلاح میکنم. بهترین.
ва боз як савол аст аз як нафар шунаванда. мегӯянд салом ба шумо меҳмони азиз хуш омадед ва ман мехоҳам ки ҳамин костюмашонро ба ман тӯҳфа кунанд. агар ҳам бошад ман ба худашон менависам. умуман ҳамин гуна савол буд дар ҷои шояд вақте баромад мекардед? росте ки чунин сол бори аввал аст, намедонам. нависанд маслиҳат мекунед. маслиҳат мекунед. ҳозир ин қадар замонае нест ки ба шумо тӯҳфа ин қадар боз костюм. хуб, ман як чизро мехоҳам аз шумо фаҳмам ки санъаткор ҳамеша бояд дар саҳна ҳар вақти баромад бо либоси нав бошад, яъне бетакрор. бетакрор ин маънои онро дорад ки шумо либоси зиёди саҳнавӣ доред. вақте ки шумо онҳоро аллакай як ё ду маротиба пӯшидед, воқеан ба ягон нафаре тӯҳфа мекунед ё ки ҳолато бисёр мешавад ва бародар ё ки мефурӯшед? не нафурӯхтам то. хуб, беҳтарин. бовар кунед, бовар мекунед. дар ҳамон гардироб зиёд ҳаст костюмое ки ма пеш бовар чиқеле ки умуман барои ба киё тӯҳфа мекунед? хеле душвор аст. вақте ки рӯи саҳна мебарои фикр мекунӣ ки агар дар як маҳфил ҳаминро пӯшӣ, агар дуюм бор пӯшӣ, дар назари худат ки мардум мегуфта бошанд ки ин дигар костюм надошта бошад. фақат ҳамин махсусан барои шумо ки дили бисёр танг доред фикр мекунед. бисёр фикром ба ҳар тараф мера ва ин додар нависан. албатта инро неку бо дигарош ҳаст, навас ва дигарош ҳаст. тӯҳфа мекунед. тӯҳфаро умуман ба ки мекунед? ба нафаре ки воқеан эҳтиёҷу ниёз дорад худатон дониста пешниҳод мекунед? албатта нафаре ки эҳтиёҷ доранд борҳо ба ишон тӯҳфа кардам ва як маротиба ба як пайвандон, ба як хештабор ки воқеан донишҷӯе ки курси як вақте ки ба донишгоҳ дохил мешавад бисёр ниёзманд ҳастанд. ба ишон тӯҳфа мекунам ки вақте ки донишҷӯ ҳастӣ, бовар кунед донишҷӯӣ як давраe аст ки як давраи фаромӯшнашаванда. вақте ки як нафар агар ягон пайвандон ё ки фарқ надорад кадоми инсоне ки набошад, ба ту агар як сомон бидиҳад, дар хотираи ту нақш мебандад. воқеан ва чун хеле зарур аст. хеле зарур аст барои ҳамин донишҷӯ. бовар кунед муҳим аст. давраи хеле азобҳои зиёд мекашанд ва шумо тӯҳфа мекунед ба ҳамон нафаре ки воқеан ҳам эҳтиёҷманд аст. албатта тӯҳфа мекунам, зеро ки ман худ хеле азобҳои зиёд кашидам дар донишҷӯӣ. ва бинобар ин ҳам хуб аст нисбатоне ки дар як ҷо мекунӣ ҳамон донишҷӯ бовар кунед то мурданаш аз хотираш фаромӯш намешавад. як хуби шумо он давраи муҳим барои ё як нафар донишҷӯе ки мисол донишҷӯ буде, ҳамроҳи ҳамон ҳамкурсонро медонадем, як нафар бародаре пайдо мешуд ки моро ба ягон ҷо ба наҳорӣ масалан ба ягон даъват мекард ба ягон шом, ҳатто ҳамон хӯрокҳои хӯрда аз ёдам нарафтааст. беҳтарин. ман мегӯям ки донишҷӯ як давраи фаромӯшнашаванда аст. вақте ки як хуби дар як донишҷӯ кардӣ, албатта ӯ боз пас мегардад, фаромӯш намешавад. зинда бошед ва амали нек баргарданда аст. ва азизони дил пешниҳод месӯзем барои шумо таронае аз ҳунарманд. баъд аз он бо суҳбати мо идома дорад. аз мавҷи радиои нав дур наравед. ҳама саволҳое ки дар рақами вайбери ирсол карда истодаед мо дида истодем ва ҳатман пешниҳоди меҳмон хоҳем кард. برفتنت خاموش شد تپیش‌های نبض من، با دستی باد داده ای تو آرزوی سبز من. قدم بروی دل زدی دلت نسوخت بر دلم، چو ماهی به قرار آب در کنار ساحلم، در کنار ساحلم. این شب دل من غصه دارد از آن که تو رفتی و نایی، از آن
از جبر و جفا و از جدایی دیگر نیا که خاطرت خاموش شد هزار جام درد و غم به حسرتی تو نوش شد تو را که جان من بودی رها ز تن نمودمت ولی هنوز هجر تو مرا چو بار دوش شد امشب دل من غصه دارد از آن که تو رفتی و نآیی از آن که تو رفتی و نآیی امشب به فلک فغان من رفت از جبر و جفا و از جدایی از جبر و جفا و از جدایی امشب به فلک فغان من رفت از جبر و جفا و از جدایی از جبر و جفا و از جدایی از جبر و جفا و از جدایی. идома дорад барномаи шумгӯи бетанаффус бори дигар ба ҳамаи шумо шум ба хайр мегӯем дар мавҷи 95.5 FM бо шумо ман зарнигури рустам ва меҳмони ин шум ҳунарманди маҳбуби тоҷик шаҳзоди даврон бори дигар хушомадед ба радиои нав. ташаккур мегӯям аз шумо ки моро ба барномаи худ даъват намудед. зинда бошед. хеле миннатдор ҳастам. инак саволое ки пешниҳод кардан мехостем аз забони шумо ҷавоб гирем ва як нафар бародари азиз дуруд мегӯянд ба шумо, мегӯянд ки шумо футболро дӯст медоред ва кадом дастаҳои футболиро ҷаҳонӣ ватаниро бештар мухлисӣ менамоед? албатта ман футболро дӯст медорам ва ҳамроҳи ҳунармандон мо ҳар шом дар майдони варзиши майдончаи варзишӣ ки дар қабати варзишгоҳи фрунзе аст онҷо бозӣ мекардем ва ҳоло низ бозӣ мекунем. аз дастаҳое ки ҷаҳонӣ ҳастанд дастаи реал мадридро хеле дӯст медорам. дӯст медоред? аз дастаҳои ватанӣ албатта истиқлол ки айни ҳол хеле пешравӣ карда истодааст ва умедвор ҳастем ки ғолиби ҳама дастаҳо мегарданд дар лигаи чемпионҳои осиё. зинда бошед. боз як дархости дигар аз Руслан мегӯянд ки ба шумо салом алейкум ва гуфта истоданд ки тарона месароидед аз суруди лабат май рангу май олуда камтар гуфта истоданд месароид. ин тарона рости ки агар хато накунам қариб як 12 сол пеш буд. дар хотир дорам мешунавам. албатта ҳо дар хотир мухлиси ашадди аз ин бармеяд. бале кӯшиш мекунам. сароид марамат. لبت مای رنگ و میالود نگاهت آتشی بدود در آغوشت ز دستم رفت همه بود و همه نبود. لبت مای رنگ و میالود نگاهت آتشی بدود در آغوشت ز دستم رفت همه بود و همه نبود. аҳсан. аз садои зинда воқеан дигар аст. хуб, идома медиҳем барномаро. ман мехостам бифаҳмам аз шумо ки масалан ба ягон консерт шуморо даъват карданд, вале аз чӣ бошад ки дили нохоҳам доред, дилатон намехоҳад, чӣ кор мекунед дар ҳамин лаҳза? маро даъват кардагианд ман намехоҳам рафтам. хеле бале, чӣ кор мекунед ки чун мақоли мардумӣ аст, на сих сӯзаду на кабоб. на сих сӯзаду на кабоб. бале, росте ки медонед зани ҳуҷа, ман вақте ки ваъда кардам ҳеҷ гоҳ ваъда хилофӣ накардам дар ҳаётам.
اگر رفتن نخواهید؟ اگر رفتن هم نخواهم کوشش میکنم که روم با اونجا، زیرا که من بهشون وعده کردم. وقتی که رفتم ببینم که اونجا وضعیت خیلی ناآرام است، میتونم که از زمان تشکیل کننده کنسرت مثلا حالت رو فهمونم و سرود نخونم، لیکن نرفتن فکر میکنم که جوان مردی نیست. وقتی که وعده کردی و با وعده وفا نکردی فکر میکنم که خوب نیست. اگر وعده نکرده باشی چی؟ اگر وعده نکرده باشی نروی چی گپ نیست. انا مهم مغزی گپ. و باز یک چیز، آخرین بار کی دروغ گفتید؟ دروغ در برنامه ما؟ نه، در برنامه شما دروغ نگفتم. در دیگر برنامه کم میشود دروغ های پندومیز میگم. پندومیز، بله. بعضا دروغ میشود در زندگی من نیست نفری که دروغ نگفته باشه. البته امی باور کردم تلفن یک واسطه است که هر یک نفر رو دروغگو میکنه. مثلا در فلان جا هستی، در جای دور هستی، به خاطر که همون رفیق هم برادر نرنجد میگوی که من در فلان جای نزدیکتر نام میگیری که ملکه رسیدم گفته. خوب، برای می ملکه دروغ است که. بله. و باز یک چیزی دیگر که در حیات صنعتکار لحظه های غیر چشم داشت بسیارن. مثلا شده است حالتی که عجیب بود، غیر چشم داشت، ویدیو خندوور بود، پیش از به صحنه بر اومدن با شما روی داد یا که در صحنه روی داد است؟ وقتی که در محفل ها اشتراک میکنی هر گونه انسان ها رو میبینید، هر خیلی انسان رو با خوردن ممکن. چند سال پیش یک معرکه گرفته بودم، در یک روز چون نفسی آدم در یک روز 2 معرکه گرفتم. یک معرکه در شهر ایسار، خب، و دوی معرکه من در ناحیه یاوان. پولی بسیار ضرر نمیکنه؟ پولی بسیار ضرر نمیکنه. دردی سر. خب بعد چی شد؟ اومدم یک معرکه گذراندم، بسیار خوشرو و تنتنه خوب پذیرفتن و گسیل کردن. ببینم هوا ابری شد و کم کم باران سر کرد. بعد اگر به ناحیه یاوان رفته باشید اونجا عقبه داره. خب در راه باران میزد، نقلیات ما در راه ویران شد. در یک جای موندیم که تلفن کار نمیکرد. اونجا نمیدونم به قول میگن نیو زونه، زنگ زدن نمیشود. و میبینم که ساعت با 4-5 نزدیک میشد. به همون راننده مراجعه کردم، برادر چیکار میکنیم؟ وقت کم مونده از ما. حوض میشد همین حوض میشد. ساعت 6 شد. خب و برادر اینجاش میکند اونجاش میکند میموند. راه گشت نقلیات بعد نه راه نمیگشت. خلاصه به کوتاه کنم. خب نقلیات ساز نشد. خب ما از شهر دوشنبه نقلیات دعوت کردیم، اون نفر اومد، ما اپاراتورها همراه بچه‌ها بار کرده، بعد سوی یاوان راه کشیدیم. شب شد. خب در راه میرفتیم، هم از طرز میلرزیدن، راستی که بسیار تو رفته رسیدیم اونجا ساعت 9 شب شد. و در راه به طرف بچه‌ها میگفتم که برادرها چیزی که گفتن حقارت هم کردن، ما گناهگاریم، هیچی نمیگیم. خب تمام دستا پیشی بعد وقتی که به توی خونه نزدیک میشدم میلرزیدم، رنگی لحظه یک بارو میگه حالا آشپز نموده. وقتی که به توی خونه نزدیک شدیم باور کنید لحظه غیر چشم داشت که من در حیاتم فراموش نمیکنم. این لحظه بسیار ما رو خوش پذیرفتن. وقتی از طرز من اول نفرومدم کی نزنند. بعد اما یک نوازنده من گفتم که تو فرو اول چی میگم و فرومد همه خب آروم. بعد من فرومدم پیش پای من پاینداز حیران موندم. عجایبات استقبال گرفتن، استقبال گرم، گرچنده که صاحبای معرکه تاجیک زبان نبودن. خوب و خیلی خوب پذیرفتن و در اومدیم به خونه مهمانداری کردن. خوراک یکم خیلی خوب گفتم که ما سر میکنیم، میگن نه حال خوراک دوم هست. من ببینم اون نفری که اپاراتور رو جور میکنه، میبینم کش پهلو زد در بری من، گفتم ای برادر آخی توی سر کردن در تو خوب میدیم. خوب من گفت که ای توی هست و برومد خیلی کلانکاش من گفت که برق قوت نمیکند، گفت گفت زنه وای بیارن دیویژاک بیارن. باور کنید بیچاره رفتن به دیگر همسایه قشلاق نیافتن همون چرا. خلاصه ساعت 11 شب من معرکه رو آغاز کردیم. از محبت زیاد مردم نمی رفتن با یک بلندگوی ما تا 3-4 سحر سرود خوندگیم که هیچ فراموش نشونده است که گرچنده که دیر کرده رفتیم ولی خوش استقبال گرفتن. بهترین این خیلی لحظه بسیار میشود و کوشش میکنم در برنامه آینده
مفصل بید. مفصل البته بسیار لحظه لحظه‌ای که بسیار شوق‌آور هستند. و میخواستم آخرین سوال از شما پرسم، تو حال کدام آرزوی شما عملی نشده است؟ چقدر که میگن که زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نبود. آرزو خیلی زیاد هستند زنگار و اگر آرزوهای ما تمام شد فکر میکنم که زندگی تمام میشود و البته شکرانه از درگاه خداوند میکنم که خیلی که به نیم آرزوها رسیدیم و کم هم باشد صف مخلصان خود را دارم و امروز شکرانه از درگاه خداوند میکنم که وقتی که در یگان تالار من برنامه کنسرتی برپا میکنم اون مخلصان عزیز و مخلصان ما رو تنها نمیگذارن و البته این خوشبختی هم هنرمند است. آرزوها خیلی زیاد هستند. بله بگذار باشند و کم نباشند. انا همین نقشه های آینده نزدیک شما، نقشه های ایجادیتون چگونه است؟ نقشه های ایجادی البته چون هنرمند که از فعالیت بازمون، از ایجاد بازمون الکی آخری کار است و من نیز در برابر دیگه هنرمندان پیوسته پی ایجاد هستم، پی سروده های نو. نیت داریم که یک برنامه کنسرتی پیشکشی مخلصان شهر خوجند باستانی کرده باشیم. تیاری خیلی جدی است، برنامه خیلی خوب خواهد بود. خاطر ما اون نفرانی که به این کنسرت می آیند البته پشیمان نخواهند شد. زنده باشید. و من میخوام از نام خودم، از نام کارمندان رادیوی نو برای وقت خود رو جدا کردنتون و برنامه آمدنتون استوری مینداری و تشکر بیان کنم. تمنا میکنیم که بگذار کنسرت شما با موفقیت گذرد، در جدای ایجادیات میشه موفق باشید، دستاوردهای نو زیاد باشند در حیات، به شما سلامتی و خوشبختی اویلوی تمنا داریم. برای دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد، تشکر میکنم از شما زنگار بانو که ما رو دعوت کردید. تشکر میکنم از همه کارمندای این رادیو با نفوذ رادیوی نو، از رهبریت این رادیوی نو میnnتداری خود رو میرسونم و خیلی یک فضای خوب برای شما فراهم آوردن و البته خدا کند که موج رادیوی نو تا دوره های دور مثلا به مثل رادیوی فرهنگ و دیگر رادیوها بگذار تاجیکستان عبور کرده باشد، بگذار از فارسی زبانهای افغانستان گوش کرده باشد، از همسایه کشور ازبکستان تاجیک زبانه اونجا بگذار. آرزو میکنم که تاجیکستان عزیز ما همیشه تنجی و آرامی پایدار باشد و همیشه در خانه مردم، در خانه مردم عزیز تاجیکستان همیشه توی خرسندی باشد و ما صنعتکاران چون انانه در خدمت ایشان باشیم. همیشه آرزو میکنم که تاجیکستان ما آباد و گلگلشکفان باشد. سلامت باشید. تشکر زیاد. بار دیگر خوش آمدید. خوب عزیزان دل، انا همینجا برنامه شامگاهی بی تنفس با انجام میرسد. دوام این مدت با شما بودم من زرنگاری رستم و مهمون این شام هنرمند شناخته تاجیک شهزادی دوران. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم و البته در برنامه‌های مستقیم شام دیگر باز منتظر میشیم و ما شما شام خوش تمنا دارم. خیر. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. شکسته باد دست من اگر دلت شکستم، قسم به نام لحظه ها به پای غم نشستم. ستاره های نیمه شب یگانه شاهد منم که غیر تو به دیگره وفای خود نبستم. سبت سبت ترانه را حدیثی عاشقانه را
اگر چی زار و خستم شکسته باد دست من اگر دلت شکستم قسم به نامی لحظه ها به پای غم نشستم شکسته باد دست من اگر دلت شکستم قسم به نامی لحظه ها به پای غم نشستم سپیده های زندگی سیاه شد زی رفتنت با پاس خاطرم بیا سپیده خجستم برای مرد آب چشم اگرچه نامناسب است زی آریت گذشتم برای تو گریستم شکسته باد دست من اگر دلت شکستم قسم به نامی لحظه ها به پای غم نشستم شکسته باد دست من اگر دلت شکستم قسم به نامی لحظه ها به پای غم نشستم